નમસ્કાર, જોહાર. વાત કરીશું આપણે વાંસદાના રૂપવેલ ગામની. રૂપવેલ ગામે ઇનસાઇડ સોઇલ ગ્રીડ પાવર લિમિટેડ નામની ભૂતકનીકીની તપાસ માટેની જે કંપની છે એ માટી પરીક્ષણના સેમ્પલ લેવા માટે 2 કર્મચારીઓ આવ્યા હતા. રૂપવેલ ગ્રામજનોને જાણ થતાં જ એ બંને કર્मचारियों सैंपल लेवा जाता झड़पी पड़ा। ये आप लोग जो मिट्टी लेके आए वो कहाँ से लेके आए? सर हमारे पास वो नक्शा वो भेजते हैं लाइन के लिए नक्शा। हाँ। उसमें मार्क होता है, जहाँ भी निशान आता है वहीं हम पहुंच जाते हैं सर। जगह का नाम, गांव का नाम, जीपीएस लोकेशन वगैरह आपको भेजा हुआ है, ऊपर से जीपीएस लोकेशन आपको दिया हुआ, उस नंबर पे आप डालते हो तो आप सीधे वहीं पे जाते हो लोकेशन पे पहुंच। और ये मिट्टी पे जो आपने लिखा है, हाँ, उस पे जो लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? ये सर जैसे बोरहोल, ये BH लिखा है तो बोरहोल, बोर करके हम बोर कर लेते हैं। तो ये BH जो हमारा कोऑर्डिनेट GPS होता है उसमें बोरहोल नंबर लिखा है, बोरहोल नंबर 1, किसी में 2 लिखा होगा। जैसे इसमें 5 लिखा है सर, बोरहोल नंबर 5, ये 5वें बोर का है सर, 5वें बोर का। तो वही हमारा कोऑर्डिनेट में है, बोरहोल नंबर 1 2 3। गांव के हिसाब से लिया जाता है? बस वो कोऑर्डिनेट दिया है, जहाँ से उनकी लाइन जा रही होगी वहीं पर ही इसका पावर लाइन जहाँ से जा रही है। इसका मतलब क्या होता है? ये सैंपल लेके जाते हैं तो इससे पता चलता है जमीन के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। इसे लैब में जाके टेस्ट करेंगे, कितना जमीन लोड ले लेगी, कभी बनाने के बाद की बैठेगी तो नहीं जमीन बैठेगी, उसके लिए ये टेस्ट होता है सर। ये अभी कितने गांव से लिया आप लोगों ने? ये अभी हमने 7 गांव से लिया है। 7 गांव से? कहाँ से? मतलब 7 जगह से लिया है गांव का। गांव का पता नहीं। पहले किस जगह से लिया था? पहले हमने ये लिया है सर मांडवी से, मांडवी से वापी तक जा रहे हैं सर। तो मांडवी से आपने अब तक लिया है ये सॉल्ट का जो भी टेस्ट लिया है, तो किसी गांव में किसी ने रोका नहीं, पूछा नहीं? आप नहीं, किसी ने नहीं रोका, किसी ने पूछा नहीं। ऊपर जो आपका कंपनी का नाम क्या है? इनोविस ग्रिड। इनोविस ग्रिड वो कहाँ की है कंपनी? ये दिल्ली की है सर। ये दिल्ली की है। और आप लोग कहाँ से? दिल्ली से सर। दिल्ली से जी। प्रॉपर दिल्ली है? प्रॉपर दिल्ली। वैसे पीछे बैकग्राउंड यूपी से है सर। यूपी से, लेकिन दिल्ली से आप यहाँ पे आए हैं। कितने दिन से यहाँ पे आए? अभी हमें सर कल आए हैं सर। कल ही आए? हाँ, मतलब आज तक आप लोगों ने 7 जगह से सॉइल टेस्ट लिए? नहीं, यहाँ पे हम कल आए हैं। वैसे हमें 4 दिन हो गए सर आए हुए। मांडवी से यहाँ तक आते आते आपको 4-5 दिन हो गए? जी सर। तो अभी ये सब सॉल्ट आप लेके जाओगे दिल्ली सर, कंपनी में जाएगा ये सर? ठीक। और आपका नाम? मेरा नाम विनीत पाल है सर। विनीत पाल। और ये जो आपका साथी है? ये साथी महेंद्र मुखिया। हाँ, तो आप 4 व्हील लेके आए हो यहाँ पे? 4 व्हीलर से सर। कंपनी ने सब दिया हुआ है? कंपनी ने दिया हुआ है। तो आपका रोज का जो खर्चा होता है कितना एक्सपेंडेबल होता है? मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे होटल का खर्च होता है, खाने पीने का कंपनी देती है, बाकी डीजल कंपनी डलवा देती है सर। कंपनी डलवा देती है। इनसाइड सोइल ग्रीड प्राइवेट लिमिटेड नामની કંપનીના 2 વ્યક્તિઓને પકડી પાડી ગ્રામ પંચાયતે પંચાયત ઉપર પૂછપરછ કરતા સેમ્પલ લેવા માટે આવ્યા છે અને સેમ્પલ શાના માટે લેવામાં આવ્યા છે એની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી ગ્રામજનો દ્વારા। નિતેશભાઈ, જે રીતની ઘટના બની છે રૂપવેલ ગામે વારંવાર થોડા દિવસ પહેલા પણ જમીન માપણી માટે આવ્યા હતા, એવા કંઈક 5 કર્મચારી કોઈ કંપનીના હતા ને એમને પણ ગ્રામજનો દ્વારા જ પકડવામાં આવ્યા હતા, એમની પાસે પરમિશન ન હતી ને આ ફરી પાછું આ થયું છે, એના માટે શું કહેવું? રૂપવેલ ગામે હું રૂપવેલ સરપંચ નિતેશ કુમાર નાથુભાઈ કુંબી અને જે રૂપવેલ ગામે આ જે 10 દિવસથી જે બનાવો બની રહ્યા છે, જેમાં પહેલા દિવસે પાવર ગ્રીડ પ્રોજેક્ટના 5 જે કર્મચારી હતા એ સર્વે માટે આવેલા હતા અને સર્વે કરતા જે ગામ લોકોએ એમને પકડ્યા હતા અને ગ્રામ પંચાયતમાં એમને લાવીને એમને પર માફીપત્ર લખાવ્યા હતા અને એમને કહ્યું હતું કે ગ્રામ પંચાયતની પરમિશન લઈને કામગીરી કરો આગળ। અને એ જ પછી આજે જે ગઈકાલે 11 તારીખે એ બનાવ બનવામાં આવ્યો કે એ લોકો જે પાસા માટીનો ટેસ્ટ લેવા માટે આવ્યા હતા અને ગ્રામ લોકોએ પાસા એમને પકડ્યા હતા અને એ લેતા એ ખબર પડી કે ખરેખર અમે જ્યારે માફીપત્ર એ પાવર ગ્રીડ પ્રોજેક્ટના જે કર્મચારીના અધિકારી આવેલા હતા એ લખીને ગયા હતા અને બીજી વાર પાછું આ જ રીતના બનાવ બનેલો છે, તો અમારે આજે આ જે 2 ઈસમો આવેલા છે એમની પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે અમે ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ વાસદાને જાણ કરતા છીએ। અત્યારે જે આ કર્મચારી છે, આગલા જે કર્મચારી આવ્યા હતા પાવર ગ્રીડની લાઈનના જે કર્મચારી, એની સાથે આ કઈ જોઈન્ટ છે, કમ્બાઈન છે, એમની સાથે સંલગ્નમાં છે? આ એમને આજે પૂછવામાં આવ્યું તો ગઈકાલે એમને ફોન કરવામાં આવેલા હતા, જે બીજી તારીખે આવેલા હતા એમને, તો એમને કહેવાનું હતું કે અમારા માણસો નથી અને જે આજે જે ફોન કરે છે એમ એ કહે છે કે અમારા દિલ્હીના માણસો છે એ લોકો। એટલે આ સમગ્ર હેન્ડલ દિલ્હીથી થાય છે અને અહીંયા લોકોને સોઇલ ટેસ્ટ કરવા માટે અને માપણી કરવા માટે અલગ અલગ કંપની દ્વારા આવી રીતે મોકલવામાં આવે છે સમૂહ। એના લીધે તમને શું લાગે છે કે ગામના લોકોને એના માટે શું અસર છે? ગામના લોકોને એ
અજાણ વ્યક્તિઓને એ લોકો જાણ કર્યા વગર જે કામગીરી કરી રહ્યા છે અને કેટલી જમીન શું છે એ કોઈને કોઈ વળતર કંઈક ખબર નથી. તો અમારી જે માંગણી છે કે ગામમાં આવો પહેલા તો ગ્રામ પંચાયતની પરમિશન લેવો, બાદમાં પછી આગળની કાર્યવાહી કરો. આપણે રૂપવેલ પંચાયતના સરપંચ સાથે વાત કરી અને જે બે ઈસમો કંપની દ્વારા આવ્યા હતા એની સાથે પણ વાત કરીને એમની પાસે જાણવા મળ્યું છે કે માંડવીથી લઈ વાપી સુધી એમણે કંપની દ્વારા એમને કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. જીપીએસ નંબર આપવામાં આવ્યા હતા અને જીપીએસ નંબરના આધારે પહોંચી જતા હતા જે તે વિસ્તારમાં અને ત્યાં જ એમને જે સોઇલ ટેસ્ટ એટલે કે જમીન માટીના સેમ્પલો લેતા હતા અને એ સેમ્પલો તમે જોઈ શકો છો 25 થી 30 જેટલા સેમ્પલો છે અને અત્યાર સુધીમાં 20 થી 22 જેટલા ગામોમાં સેમ્પલો લઈ ચૂક્યા છે. પણ રૂપવેલ ગામે આવતાની સાથે રૂપવેલ ગામના લોકોએ વિરોધ કર્યો. જાગૃત નાગરિક છે, જાગૃત સરપંચ છે, ગામના લોકો જાગૃત છે. એમને લાગ્યું કે કંઈક અજાણ્યા ઈસમ આવે છે, જમીનનો ટેસ્ટ કરવા માટેનું કંઈક લાવે છે, એને વિરોધ કરતા સમગ્ર મામલાનો ખુલાસો થયો છે. પણ ગામના જાગૃત સરપંચ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરવામાં આવી, પોલીસ આવી અને અત્યારે હાલમાં જે બે ઈસમો છે એમને પોલીસને હવાલે કરવામાં આવે છે. એમણે જે પણ લખાણ કરવાનું હોય છે કે પંચાયતમાં આવતા પહેલા પંચાયતની પરમિશન લેવાની હોય છે. હવે આગામી સમયમાં જોવાનું રહેશે કે જે પોલીસ સ્ટેશનમાં એમને સોંપવામાં આવશે પછી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. કારણ કે કંપની દિલ્હીની છે અને આ બે વ્યક્તિ જે છે બે વ્યક્તિઓ ઉપર રોજનો ખર્ચો ગણીએ તો 10,000 થી 15,000નો ખર્ચો છે. એ કંપની લાખો રૂપિયા ખર્ચીને સોઇલ ટેસ્ટ કરાવે છે. શાના માટે તો આવનાર સમય જ ખબર પડશે. પ્રાઇવેટ લિમિટેડના કર્મચારીઓ સાથે વાતચીત કરતા જાણવા મળ્યું કે માટીની ચકાસણી માટે માંડવીથી વાપી સુધી જીપીએસ નંબરના આધારે માટીના સેમ્પલો લેવા માટે બે કર્મચારીઓ નવસારીના રૂપવેલ ગામે આવ્યા હતા. પણ રૂપવેલ ગામે આવવા પહેલા જ 20 જેટલા ગામોમાં માટીના સેમ્પલ લઈ લીધા હતા અને માટીના સેમ્પલનો સ્ટોક એમની પાસે એમના કોડ વર્ડના આધારે લખેલા કોથળીમાં દેખાય આવે છે. રૂપવેલ ગામે ગ્રામજનોએ વિરોધ કરતા મામલો પોલીસ મથક સુધી પહોંચ્યો. રૂપવેલ ગામે અગાઉ પણ જમીન માપવા આવેલ 5 જેટલા લોકોને ગ્રામજનોએ પકડી પાડ્યા હતા અને પોલીસને હવાલે કર્યા હતા. રાજસ્થાનથી ગુજરાત સુધી HVDC ટ્રાન્સમિશન લાઇન પાવર પ્રોજેક્ટ માટેનો માટીના તપાસના કામો હાથ ધરવા માટે ટાટા પાવર લિમિટેડ કંપની તરફથી આ કર્મચારીઓને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો. કર્મચારીઓએ ગામ પંચાયતમાં લખાણ આપ્યું છે કે મંજૂરી વગર અમે ગામમાં પ્રવેશ કરી માટીના નમૂના લેવાના પ્રયત્ન કર્યા અને અમે ભૂલ સ્વીકારીએ છીએ. આગામી સમયમાં જે પણ નમૂના લેવાના છે ગ્રામ પંચાયતની પરમિશન કે ગ્રામ પંચાયતની અગાઉની મંજૂરી સિવાય અમે ગામમાં નહીં પ્રવેશ એવું પંચાયતના લેટર ઉપર લખાણ પણ લેવામાં આવ્યું. અને પંચાયતે આ બંને કર્મચારીઓને પોલીસને સુપરત કરી વાંસદા પોલીસ સ્ટેશનના હવાલે કર્યા. આદિવાસી વિસ્તારમાં આવી ઘટના વારંવાર થાય છે. પ્રશ્ન ત્યાં ઊભો થાય છે કે કેમ આદિવાસી વિસ્તાર અને આદિવાસીઓને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે? આ કોઈ ષડયંત્ર છે કે આદિવાસી વિસ્તારના લોકોને માનસિક ત્રાસ આપી હેરાન કરી વિસ્થાપિત કરવાનો નવો કિમિયો છે એ સમજાતું નથી. કારણ કે તમે થોડા દિવસે સમાચારમાં સાંભળતા હોવ છો કે અંબાજીથી લઈને ઉમરગામ સુધી કોઈક ને કોઈક અંશે કોઈક વિસ્તારમાં ક્યાંક કોઈક નવા પ્રોજેક્ટના ભણકારા વાગતા હોય છે, ક્યાં નવો રોડના ભણકારા વાગતા હોય છે કે પછી આવા પાવર ગ્રીડ લાઇનના પ્રોજેક્ટની વાતો તમે સાંભળતા જ આવ્યા છે. તો શું આ આદિવાસીઓને માનસિક ત્રાસ આપી એમને એટલા હદે ત્રાસ કરવા, એટલા હદે એમના પર માનસિક ત્રાસ ગુજારવો કે આવનાર સમયમાં જ્યારે કોઈ પ્રોજેક્ટ વિસ્થાપિત કરવાનો હોય, જ્યારે પ્રોજેક્ટ ત્યાં લાવવાનો હોય ત્યારે આદિવાસી પોતે જ કંટાળીને જતો રહે છે કે મારે હવે પ્રશાસન તંત્ર સાથે લડવું નથી, મારે અહીંથી નીકળી જવું છે અને આદિવાસી શહેરોમાં જઈ મજૂરી કરશે. કારણ કે એમના જે જમીન જે છે, એમના જે ઘર છે એ વિસ્થાપિતો થવાના આરે આવી જશે. આવી ઘટના એ સામાન્ય બાબત નથી, કારણ કે આદિવાસી વિસ્તારમાં જ થાય છે. એટલે આના ઉપર નોંધ લેવી ખૂબ જરૂરી છે.